بخشنا چاہے جب وہ اپنی امت کو تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے مان ہم جیسے گناہ گاروں کا، اس ماہ مقدس کو ایسی شان دیتا ہے۔ نیوز ویوز HD کی جانب سے برکتوں کے مہینے کا استقبال پروگرام شان رمضان، جس میں بیان ہوگی رمضان المبارک کی شان، فضائل اور مسائل، سنائے جائیں گے انبیاء کے قصائص، بتائے جائیں گے قرآنی آیات پر مبنی وظائف۔ تو نیکی اور ہدایت کے اس سفر میں بنے رہیں ہمارے ہم سفر، روزانہ سحر 3 بجے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ قاری عبدالشکور قادری اور نیوز ویوز HD کی ٹیم کی جانب سے رمضان مبارک کے 24ویں پروگرام شان رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا الحمدللہ ہمارا پروگرام، جس کا عنوان فکر آخرت ہے، اور انشاءاللہ العزیز جیسا کہ آج تاک رات ہے، آخر میں آپ کو نوافل بھی بتائے جائیں گے۔ تو نیکی اور عبادات کے سفر میں ہمارے ہم سفر بننے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی قیمتی آراء کمنٹس میں ضرور دیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پڑھنے کے بعد میں نے قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورہ فجر میں اس کے آخری آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، تو اپنے رب کی طرف واپس لوٹا، راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب سے راضی ہو جا، تیرا رب تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جب تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا، تو رب فرماتا ہے فادخلی فی عبادی، میں تجھے اپنے بندوں میں داخل کر لوں گا، اپنے بندوں کی جماعت میں داخل کر لوں گا، وادخلی جنتی، اور جنت عطا کر دوں گا۔ اب موت جو ہے، اس کے اوپر کفار کا نظریہ یہ ہے، کفار کہتے ہیں کہ کون ہے جو مرنے کے بعد کسی کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، گوشت ختم ہو جائے گا، ہڈیوں میں گودا تک نہیں رہے گا بلکہ مٹی کے اندر مل جائیں گی، تو اللہ رب العزت جو اپنے بندے کو پکار کر کہہ رہا ہے، اے اطمینان والے نفس، اپنے رب کی طرف واپس لوٹا، تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی ہو جا۔ جب تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا اور تیرا رب تجھ پہ راضی ہو جائے گا، پھر اللہ رب العزت تجھے اپنے بندوں کے گروہ کے اندر، اس جماعت کے اندر داخل کر لے گا جو جنتی جماعت ہوگی۔ تو کیا موت مر مٹنے کا نام ہے؟ موت نیست و نبود ہونے کا نام ہے؟ کیا موت صفحہ ہستی سے مٹ جانے کا نام ہے؟ طرح طرح کے لوگوں کے مائنڈز کے اندر یہ باتیں آتی ہیں۔ نہ موت مر مٹنے کا نام ہے، نہ موت نیست و نبود ہونے کا نام ہے، نہ صفحہ ہستی سے مٹ جانے کا نام ہے، بلکہ موت اللہ رب العزت سے ملاقات کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک دن حضرت خضر علیہ السلام آپ کی جب روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے، تو آپ نے پوچھا، اسرائیل کیا کر رہے ہو؟
کہا جی وہی کرنے لگا ہوں جو سب کے ساتھ کرتا ہوں۔ کہا ٹھہر جا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک خلیل بھی کہتا ہے اور مارتا بھی ہے، ادھر مجھے اپنا دوست کہتا ہے کہ تو میرا دوست ہے، ادھر عزر علیہ السلام کو بھیج دیا کہ میری روح قبض کر کے لے آئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے ابراہیم یہ درمیان میں موت جو ہے یہ ایک پردہ ہے، میں چاہتا ہوں اس پردے کو دور کر کے اپنے خلیل کو اپنے اور قریب کر لوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام یہ سنتے ہیں تو کہتے اسرائیل جلدی کر، میں اپنے رب سے بہت دور ہوں، یہ موت والا پردہ ہٹا دے تاکہ سارے پردے اٹھ جائیں، میں رب کے سامنے خود جا کر بیٹھ جاؤں، اپنے رب کا خود دیدار کرتا چلا جاؤں۔ تو ناظرین ہمیں جو ہے فکر آخرت کی طرف تیاری کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ ہم اپنی موت کو بھول جائیں، ہم اپنے مرنے کو بھول جائیں، بلکہ زندگی کے اندر دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائیں، تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کیا جواب دیں گے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن جبریل امین سے پوچھا جبریل جو جہنم کا سب سے نچلے درجے کا عذاب ہے وہ کیا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنمیوں کو جو سب سے نچلے درجے کا عذاب دیا جائے گا ان کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور ان کی اتنی تپش ہوگی کہ ان کا دماغ جو ہے پگھل کر کھوپڑی سے ناک کی طرف سے اور منہ کی طرف سے باہر آ جائے گا، یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ تو کفار کہتے تھے کون گلی سڑی ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ تو وہ میرا رب جو ہے جس نے پہلے دن انسان کو بنایا ہے وہی دوبارہ انسان کو زندہ کرے گا۔ اللہ رب العزت چوتھے پارے میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور آگے فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ یعنی کہ دنیا کے اندر جیو تو مسلمان بن کر، جنازے اٹھیں تو ایمان کی حالت سے اٹھیں، کسی کو یہ نہ کہنا پڑے کہ کون مرا ہے کون دنیا سے جا رہا ہے، بلکہ اس قدر ہم اچھے کام کر کے جائیں کہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے، اور دنیا سے جاتے ہوئے جب جائیں تو دنیا والے بھی کہیں یار واقعی کو اللہ کا بندہ دنیا سے جا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کا وصال ہوتا ہے میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے جنازگاہ میں تشریف لاتے ہیں۔ جب جنازگاہ میں جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے پاؤں کی ایڑیوں کو اٹھا اٹھا کر چل رہے ہیں جنازگاہ کے اندر۔ جب جنازہ پڑھا گیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ آپ جنازگاہ کے اندر تشریف لائے ہیں تو اپنے پاؤں کی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر چل رہے تھے، ماجرا کیا تھا؟ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے غلام کے جنازے میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے فرشتے اتنے اتار دیے تھے کہ یار جنازگاہ کے اندر قدم رکھنے کی جگہ موجود نہیں تھی۔ ایمان والے جب ہم ایسے بن جائیں گے، جب ہم ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں گے تو پھر شانیں یہی ملا کرتی ہیں۔ حضرت فنا باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ فنا اور بقا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جس دن میرا جنازہ ہوگا جو میرا شخص جنازہ پڑھانے آئے گا اس سے پوچھ لینا کہ فنا اور بقا کیا ہے۔ جس دن آپ کا وصال ہوا حضرت فنا باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جنازہ پڑھانے والا کون شخص آتا ہے؟ برقع پوش ہے، نقاب پوش ہے۔ جب جنازہ پڑھا کے جانے لگا تو وہ شخص جس نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جی فنا اور بقا میں فرق کیا ہے، تو آپ نے بتایا تھا جو شخص میرا جنازہ پڑھائے گا اس سے پوچھ لینا۔ وہ شخص اس برقع پوش اس نقاب پوش کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے، کہتا حضرت ایسے نہیں جانے دوں گا، بلکہ جن کا آپ نے جنازہ پڑھایا ہے میں نے زندگی کے اندر ان سے سوال کیا تھا کہ حضرت فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، انہوں نے مجھے بتایا تھا جو شخص میرا جنازہ پڑھائے گا اس سے پوچھ لینا۔ تو جو نقاب پوش جنازہ پڑھانے آیا تھا اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا، خود باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنا جنازہ پڑھانے آئے ہوئے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ یہ جو جنازہ پڑھا ہے یہ فنا ہے اور یہ جو تیرے سامنے کھڑا ہے یہ بقا ہے۔ تو انسان کا مرنا ہو تو ایسا ہو جب اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ تو جب مجھ سے راضی ہو جائے گا اور میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، پھر یہ نہ سمجھنا کہ لوگ تجھے من و مٹی کے نیچے رکھنے جا رہے ہیں، تجھے کفن پہنا دیا گیا ہے، بلکہ جو آگے والی زندگی ہے وہ اس سے بھی زیادہ شان والی ہم تجھے عطا کر دیں گے۔ کب عطا کریں گے؟ جب تو ہمارا بن جائے گا،
फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती, फिर तुम हम अपने बंदों की जमात में दाखिल कर लेंगे और जन्नती ग्रोह के अंदर दाखिल कर देंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक जनाजा आया, नबी करीम अलैहिस्सलाम जनाजा पढ़ाने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो पीछे से उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शख्स का जनाजा ना पढ़ाएं क्योंकि इसने गुनाह बड़े किए हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़ के देखा और करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई कोई शख्स ऐसा है जिसने देखा हो कि इसने कोई अच्छा अमल किया हो दुनिया के अंदर रहकर। एक शख्स आगे बढ़ा, अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान आका, हाँ मैं गवाह हूँ, मैंने देखा था कि एक रात इसने अल्लाह की रज़ा की खातर महल्ले के अंदर पहरा दिया था, महल्ले वालों की निगरानी की थी, लोग सो रहे थे और ये जाग रहा था। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने उस शख्स का जनाजा पढ़ा दिया। जब जनाजा पढ़ा दिया, जब मट्टी रखने लगे ऊपर उसके कब्र में रखा गया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोग तुझे जहन्नमी कहते थे, मैं रब का रसूल तुझे जन्नती कहता हूँ कि लोगों ने तेरी गवाही दी है कि तूने अच्छा काम किया है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मेरे आका ने फरमाया, उमर किसी के ऐबों को तलाश नहीं करते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हस्ती जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो मेरा उमर होता। इसी तरह करीम आका अलैहिस्सलाम एक जंग में शरीक हैं। एक नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ से शख्स लड़ाई कर रहा है, काफरों के खिलाफ लड़ रहा है। सहाबा किराम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए ये शख्स मुसलमानों की तरफ से कितना अच्छा लड़ाई कर रहा है, कितनी ज़बरदस्त तलवार चला रहा है और जो काफिर हैं उनकी लाशें गिरा रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये शख्स जहन्नमी है। सहाबा किराम बड़े परेशान हुए कि करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहन्नमी है। जब उसको इतने ज़ख्म आ गए जंग के अंदर, उसने अपनी तलवार पकड़ी और अपनी गर्दन खुद उतार दी, खुदकुशी कर ली। सहाबा किराम दौड़ते हुए नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, अर्ज़ की, सदक़ता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सच फरमाया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या हुआ हुजूर, आपने कहा था ये शख्स जहन्नमी है, उसने खुदकुशी कर ली है और मौत के घाट उतर गया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जंग के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए नहीं आया था, बल्कि ये माले गनीमत इकट्ठा करने के लिए आया था। जब हम अपनी रज़ा अल्लाह की रज़ा के साथ मिला लेंगे, मालिक तेरी रज़ा पे हम राज़ी हैं, तो फिर हमें मौत भी ईमान वाली अता करेगा। ये नहीं होगा कि हमें दूसरी मौत दी जाएगी। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोग पुलसरात से गुजरेंगे और पुलसरात ऐसी है कि एक तलवार जैसे बारीक तेज़ होती है और बाल जो होता है उससे बारीक है। पुलसरात तलवार से तेज़ और बाल से बारीक है, वहाँ से लोग गुजरेंगे। कोई तो बड़ी तेज़ रफ्तारी से गुजर जाएगा, जन्नत की तरफ चले जाएंगे, जो नीचे गिर जाएंगे वो जहन्नम में जाएंगे। और जहन्नम जो है बहुत सख्त है, उसके अंदर अजाब है, आग है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी करीम अलैहिस्सलाम का सदका हम सब को उस जहन्नम के अजाब से महफूज फरमाए और अल्लाह ताला हमारी कब्र भी रोशन फरमाए, हमारा मैदान माशर में जाना भी रोशन फरमाए। तो करीम आका अलैहिस्सलाम मैदान माशर के अंदर जो 50,000 साल का दिन है, सूरा मारिज कुरान पाक के अंदर मौजूद है कि साला साइलुम बिअज़ाबिन वाकिलिल काफिरीन लैसा लहु दाफ़िउ मिनल्लाहि ज़िल मारिज तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फ़ी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना। 50,000 साल का एक दिन होगा। लोग पसीने से शराबूर होंगे, पेशानियों से लेकर पाँव के नाखूनों तक पसीना आ रहा होगा। लोग दौड़ रहे होंगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर रहे होंगे, मालिक जल्द हिसाब शुरू हो जाए। लोग एक दूसरे को ढूंढेंगे, किसी तरह हिसाब शुरू हो जाए। लोग दौड़ते हुए सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, ए अबल बशर, आप तो हमारे बाप हैं, आप सबसे पहले नबी हैं, आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला हिसाब जल्द शुरू कर दे। आप फरमाएंगे इज़हाबु इला गैरी, जाओ किसी गैर की तरफ। लोग दौड़ते हुए और नबियों के पास जाएंगे, हत्ता कि मूसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे, वो भी कहेंगे इज़हाबु इला गैरी, जाओ किसी गैर की तरफ। लोग दौड़ते हुए ईसा रूहुल्लाह के पास आएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी फरमाएंगे इज़हाबु इला गैरी, जाओ किसी गैर की तरफ। फिर वो ईसा अलैहिस्सलाम भी आखिर पर यही कहेंगे,
लोगों इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा दर बताता हूँ, ऐसी चौखट बताता हूँ, उस चौखट वाले के दर पे चले जाओ, वो ज़रूर बर ज़रूर तुम्हारी जो भी तुम्हारे मामलात हैं, जो तुम्हारी परेशानी है, इसका मदावा ज़रूर करेंगे। लोग दौड़ते हुए जाएंगे नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ, मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने बाजुओं को ऐसे फैला लेंगे जो मशरिक़ व मगरिब की तरफ फैल जाएंगे, और आका फरमाएंगे आना लहा, और मेरे गुलामों जिसका कोई नहीं उसका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो है ना। आका अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे, और इतना लंबा सजदा करेंगे कि 50,000 साल का एक दिन होगा। मेरे आका जब सजदा करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा इरफा रासा का या मोहम्मद, मेरे महबूब ज़रा चेहरा तो उठाइए, ज़रा सर तो उठाइए, ज़रा अपना मुखड़ा तो दिखाइए। करीम आका अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे मालिक तूने मुझे कहा था उम्मत के मामले में मैं महबूब तुझे शर्मसार नहीं करूँगा, आज मेरी उम्मत का मामला है। मेरे रब उस दिन फरमाएगा मेरे महबूब जैसे तुम चाहते हो हम वैसे करते चले जाएंगे, ज़रा सर तो उठाइए। आका अलैहिस्सलाम अपना चेहरा अनवर उठाएंगे, और मैदान माशर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श जब सजेगा, अर्श के ऊपर 2 कुर्सियाँ 2 चेयर्स लगाई जाएंगी। एक चेयर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए होगी, एक चेयर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए होगी। अल्लाह जब उस कुर्सी पर बैठेगा, 7 कुर्सी पर अपने महबूब को बिठाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बराबर कुर्सी पर जब बैठेंगे तो क्या नबी खुदा बन जाएगा? नहीं। देखिए बेटा है और बाप है, बाप कुर्सी पर बैठा है, दूसरी कुर्सी पर आकर बेटा बैठ जाए तो बाप बाप रहेगा, बेटा बेटा रहेगा। इसी तरह एक कुर्सी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जलवा फरमा होंगे, दूसरी पर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाएंगे, सिर्फ इसलिए कि मेरा रब लोगों को बताना चाहता है कि जो मकाम महमूद है वो ये है कि मेरा महबूब और मेरे साथ बैठा है, तो ये नहीं कि मेरा महबूब खुदा बन गया, नहीं, बल्कि मेरा महबूब महबूब ही है, इमामुल अंबिया ही है, रब मैं हूँ। और उस दिन अल्लाह ताला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहेंगे ए दाऊद कुरान पाक की तिलावत कीजिए। हालांकि ज़बूर उन पर उतरी है, लेकिन वो सूरत रहमान की तिलावत करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब की शान किस तरीके के साथ बयान करवाएगा। और देखिए कि हमें फ़िक्र आखिरत कैसे करनी चाहिए, हमें अपनी दुनिया के अंदर अच्छे काम करने चाहिए, ये नहीं कि हम बुरे काम करें। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़ा खूबसूरत लिखते हैं, तू गनी अजहर दो आलम मन फ़कीर रोज़े माशर उज़र हाय मन पज़ीर दर हिसाबम रात बीनी ना गुज़ीर अज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। अल्लाह ताला मेरे पास इतने अमल अच्छे नहीं हैं, अगर मेरा हिसाब लेना ज़रूरी हो तो मुस्तफ़ा करीम के सामने मेरा हिसाब ना लेना, मुझे शर्म आती है हुजूर के सामने जाते हुए, हुजूर के सामने मेरा हिसाब ना लेना। तो इस जैसे लोग, अल्लामा इकबाल जैसे लोग जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जाते हुए इतना डरते हैं, और हमारी फिर क्या हालत होगी कि हमें कैसे अल्लाह की बारगाह में जाना है, हमें अपने आप को संवारना है, बेहतर बनाना है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब एक नौजवान तौबा करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा खुश होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बहुत मुकाम अता करता है। ये नहीं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे फिर हम मस्जिद की तरफ चल पड़ेंगे, नमाजें बड़ी पढ़ेंगे। जवानी का एक सजदा बुढ़ापे के 70 सजदे तब भी एक बराबर नहीं हो सकते। इसलिए हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हर वक्त माफ़ी मांगनी चाहिए, 5 वक्त नमाज बाद जमात अदा करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कानून, जो हराम और हलाल की तमीज़ हमें सिखाई है, हमें उस पर अमल करना चाहिए। अमल करेंगे तो बात बनेगी, अमल के बगैर कुछ नहीं है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में यही दुआ करनी चाहिए, मालिक दुनिया से जाएँ तो मुसलमान होकर जाएँ, जनाजे उठें तो ईमान की हालत से उठें। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के उम्मती जब दुनिया से जाते हैं तो इनकी शान कुछ और निराली होती है। जब काफ़िर व मुशरिकीन जाते हैं उनके साथ जो अज़ाब होता है, उनको जो अज़ाब मिलता है कब्र में भी और हशर में भी। लेकिन अगर हम ईमान वाले हैं, देखिए कब्र के अंदर सवाल होते हैं, मर रब्बु का, तेरा रब कौन है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, माँ कुन्ता तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल मुहम्मदिन। देखिए दुनिया के साथी, दुनिया के अंदर बहन भाई रिश्तेदार सारे इंसान को छोड़ देते हैं, लेकिन खुदा की कसम एक ऐसा रिश्ता है जो कब्र में भी काम आ रहा है, जो हमारे हशर में भी काम आएगा। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमें आका अलैहिस्सलाम के सदक़े से अल्लाह ताला हमारी कब्र भी बेहतर बना देगा, हमारा मैदान माशर भी बेहतर बना देगा। और जैसा कि आपको पहले बताया गया है प्रोग्राम के आखिर में आपको कोई वजीफ़ा, लेकिन आज हम आपको, क्योंकि ताक रात है, लैलतुल क़द्र की रातें हैं,
یہ جو طاق راتیں چل رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ آخری عشرے کے اندر تم طاق راتوں کو ڈھونڈا کرو، تو اس لیے آج کی طاق رات کے لیے میں آپ کو نوافل بتاتا ہوں کہ نوافل پڑھنے ہیں۔ 4 رکعت نماز نوافل اس طرح پڑھے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ التکاثر پڑھے اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور اس کے بعد سلام پھیر کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نیکی اور عبادات کے سفر میں ہمارے ہم سفر بننے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی قیمتی آراء کمنٹس میں ضرور دیں۔ انشاءاللہ العزیز کل 25 رمضان مبارک کے حوالے سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔